पाश्चात्यदेशकारिणी जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरे कृष्ण। मदेक बंधु मत्संगिन् मद्गुरु मन्महादना निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम पंचमस्कंदम 14 अध्याയം ശ്ലോകം 4. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാനല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീനിൽ കാണാം പ്രഭുജി. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ ഹ്യനുവത്സരം കൃഷ്യമാണമഭ്യദത്തബീജം ക്ഷേത്രം പുനരേവാപനകാലേ ഗുൽമതൃണവീരുർഘഃപരമിവ ഭവേത്യേവമേവ ഗൃഹാശ്രമഃ കർമ്മക്ഷേത്രം യസ്മിൻ ഹി കർമാണി സീദന്തി യദയം കാമകരണ്ട ഏഷ ആവസദാ. യദാ ഹ്യനുവത്സരം ഗൃഹ്യമാണമഭ്യദത്തബീജം ക്ഷേത്രം പുനരേവാപവന കാലേ ഗുൽമതൃണവീരുർഘഃപരമിവ ഭവേത്യേവമേവ ഗൃഹാശ്രമഃ കർമ്മക്ഷേത്രം യസ്മിൻ ഹി കർമാണി സീദന്തി യദയം കാമകരണ്ട ഏഷ ആവസദഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാ ഹ്യേനോത്സരം ഗൃഹ്യമാണമഭ്യദത്തബീജം ക്ഷേത്രം പുനരേവാപനകാലേ ഗുൽമതൃണവീരുർഘഃപരമിവ ഭവത്യേവമേവ ഗൃഹാശ്രമഃ കർമ്മക്ഷേത്രം യസ്മിൻ ഹി കർമാണി സീദന്തി യദയം കാമകരണ്ട ഏഷ ആവസദഃ.
യഥാ ഹ്യനുവത്സരം ദൃശ്യമാണമഭ്യദഗ്ധബീജം ക്ഷേത്രം യഥാജനുവത്സരം പുനരേവാപനകാലേ ഗുൽമതൃണവീരുദ്ഭിർഗഹ്വരമിവ ഭവത്യേവമേവ ഗൃഹാശ്രമഃ കർമ്മക്ഷേത്രം യസ്മിന്നഹി കർമാണ്യുത്സീദന്തി യദയം കാമകരണ്ട ഏഷ ആവസതഃ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ ഹ്യനുവത്സരം കൃഷ്ണമാണമപ്യദഗ്ധബീജം ക്ഷേത്രം പുനരേവാപനകാലേ ഗുൽമതൃണ വീരദ്ഭിർഗഹ്വരമിവ ഭവത്യേവമേവ ഗൃഹാശ്രമ കർമ്മക്ഷേത്രം യസ്മിന്നഹി കർമാണ്യുത്സീദന്തി യദയം കാമകരണ്ട ഏഷ ആവസഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. अंबिका केशवी देवदास माता जी चलिए माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यदा ह्यनुवत्सरं दृश्यमाणमप्यदग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले गुल्मतृणवीरुद्भिर्गह्वरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रमकर्मक्षेत्रं यस्मिन्नहि कर्माण्युत्सीदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसतः. हरि ओम. हरे कृष्ण टीचर. हरे कृष्ण. शाजी माता जी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यदा ह्यनुवत्सरं कृष्यमाणम् अप्यदग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले गुल्मतृणवीरुद्भिर्गह्वरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रमः कर्मक्षेत्रं यस्मिन्नहि कर्माण्युत्सीदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसतः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. विजयनाथ माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यदा ह्यनुवत्सरं कृष्यमाण अप्यदग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले गुल्मतृष्ण विरुद्भिर्गह्वरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रम कर्मक्षेत्रं यस्मिन्नहि कर्माण्युत्सीदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसतः. ओम नमो. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. माता जी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यथा ह्यनुवत्सरं कृष्यमाणम् अप्यदग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले गुल्मतृणवीरुद्भिर्गह्वरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रम कर्मक्षेत्रं यस्मिन्नहि कर्माण्युत्सीदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसतः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. सीतारामन माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यदा हिनुवत्सरं कृष्णमाण्यमप्यक्तबीजं क्षेत्रं पुनरेवावचन काले गुल्मत्रेण विरुद्भिर्हरमिव
भवत्येवमेव गृहाश्रमकर्मक्षेत्रं यस्मिन् न हि कर्माणि यदयं काम करन्द एष आवास्तः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी जल प्रभुजी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम चलो। नमो भगवते वासुदेवाय। यदा ह्यनुवत्सरं कृष्यमाणमप्यदत्तबीजं क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले गुर्मत्रणविरुद्भिर्गह्वरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रमकर्मक्षेत्रं यस्मिन् हि कर्माण्युत्सिदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसदः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। अलसलाम माता जी जल प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा ह्यनुवत्सरं कृष्यमाणाम् अप्यदग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले गुल्मतृणाविरोधिर्गर् कामकारण्ड एष आवासदा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। गंगयाशी माता जी जल प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा ह्यनुवत्सरं कृष्णमाणमप्यदग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले गुल्पतृणविरुद्धदीर्घहरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रमं कर्मक्षेत्रं यस्मिन् हि कर्माण्योत्सिदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसदः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सिंधु सिक्के माता जी जल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा हिनुवत्सरं कृष्यमाणामभ्यद्गन्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवाभनकाले गुल्मतृणविरुद्भिर्गह्वरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रमकर्मक्षेत्रं यस्मिन् हि कर्माण्युत्सिदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसदः। हरे कृष्ण प्रभु जी। रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा हिनुवत्सरं कृष्यमाणम् अप्यदग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले गुल्मतृष्णविरुद्धिर्गह्वरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रमकर्मक्षेत्रं यस्मिन् हि कर्मण्युत्सिदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसदः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रंगमणि माता जी जल प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा हिनुवत्सरं कृष्यमाणमप्यदग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले गुरुमतृणविरुद्भिर्गह्वरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रमकर्मक्षेत्रं यस्मिन् हि कर्माण्युत्सिदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवस्तः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शारदा जी दामोदर माता जी जल प्रभुजी। हरे कृष्ण। अनमिटी दो। हरे कृष्ण। चलो प्रभुजी। हरे कृष्ण। चलो। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। यदा ह्यनुवत्सरं गृह्यमाणप्यदग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले गुल्मतृणविरुद्भिर्गह्वरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रमः कर्मक्षेत्रं यस्मिन् हि कर्माण्युत्सिदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसदः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। अनुप्रदे माता जी जल प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यथाख्यनुवत्सरं कृष्यमाणमप्रदग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले गुल्मतृणभिरुद्भिर्गह्वरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रमकर्मक्षेत्रं यस्मिन् हि कर्माण्युत्सिदन्ति यदयं कामकरण्ड एष
आवसतः। हरे कृष्णा प्रभु जी। वसंत माता जी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा हि अनुवत्सरं कृष्णमाणा अदग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले गुल्मतृणवीर्यभिर्गह्वरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रमः कर्मक्षेत्रं यस्मिन् हि कर्माण्युदुल्सीदन्ते यदयं कामकरन्दये एष आवसदः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। शारदश्री वसंत देवदास माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा हनुवत्सरं गृह्यमाणम् अवदिग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेव अवपानकाले गुल्मतृणविरुद्भर्गह्वरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रमः कर्मक्षेत्रं यस्मिन् हि कर्मिण्यसीदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसदः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनिता माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा ह्यनुवत्सरं कृष्यमाणामप्यदग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले गुल्मतृणविरुद्भिर्गह्वरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रमः कर्मक्षेत्रं यस्मिन् हि कर्माण्युल्सीदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसदः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सावित्री प्रश्री देवदास माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम सभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा हि अनुवत्सरं गृह्यमाणम् आदग्धबीजं क्षेत्रं पुनरवा अववनकाले गुल्मतृणविरुद्भिर्गह्वरमिव भवत्यवमेव गृहाश्रमकर्मक्षेत्रं यस्मिन् हि कर्म्यनुसीदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसदः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विजयश्री माता जी हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा ह्यनुवत्सरं कृष्यमाणाप्य दग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले गुल्मतृणाविरुद्भिर्गह्वरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रमकर्मक्षेत्रं यस्मिन् हि कर्म्यानुल्सीदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भारतीय माता जी हरे कृष्ण। ओम नमो हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा ह्यनुवत्सरं दृश्यमाणामभक्तबीजं क्षेत्रं पुनरेवावनकाले उद्मतृणविरुद्धिर्गह्वरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रमकर्मक्षेत्रं यस्मिन् हि कर्माण्युत्सीदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवासतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തനം ഭാഗത്തും നൂത്തനം ഭാവത്തിന് സുഖത്തിലാണ് സാംസ്കൃതിക കർഷകൻ വർഷം തോറും അവന്റെ ധാന്യവയൽ ഉഴുതുമറിച്ച് കളകൾ നശിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാലും അവയുടെ വിത്തുകൾ ഉണങ്ങിപ്പോകാതെ കിടക്കുകയും വയലിൽ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തുകൾക്കൊപ്പം വീണ്ടും മുളച്ച് തിങ്ങി വളരുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ കുടുംബജീവിതം അഥവാ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു വയലാണ്. ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള കാംക്ഷ പരിപൂർണമായി ദഹിച്ചു തീരാത്ത പക്ഷം അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വളരും. ഒരു കലത്തിലുള്ള പച്ചക്കർപ്പൂരം നീക്കം ചെയ്താലും കലത്തിന് വീണ്ടും കർപ്പൂരത്തിന്റെ ഗന്ധമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് പോലെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ വിത്തുകൾ പൂർണ്ണമായി നശിക്കാത്തിടത്തോളം ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥ സ്വാമി ഒരുവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പരമദിവ്യോത്കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി പരിണമിപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരുവൻ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചാൽ പോലും കുടുംബജീവിതത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ
സമൂഹമായി ഇസ്കോണിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി വൈകാരികമായ കാരണങ്ങളാൽ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ദഹിച്ചു തീർന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അവൻ തന്റെ സൽപ്പേരും അഭിമാനവും നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുപോലും വീണ്ടും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പരിപൂർണമായി മുഴുകുന്ന വർഷം അവൻ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പരിപൂർണമായി ദഹിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര ഗതോ ദംശമശക സമാപസമ സദൈർമനുജൈഃ ശലഭശകുന്ദ തസ്കര മൂഷകാദിഭിരരി വിരൂപരുദ്യമാനവഹി പ്രാണക്വചിത് പരിവർത്തമാനോ അസ്മിന്നിദ്വന്ന വിദ്യാ കാമകർമ്മ വിരൂപ രക്തമന സാനുപന്നാർത്ഥം നരലോകം ഗന്ധർവനഗരമുപന്നമിതി മിഥ്യാദൃഷ്ടിരനുപശ്യതി. തത്ര ഗതോ ദംശമശക സമാപസ ദൈർമനുജൈഃ ശലഭശകുന്ദ തസ്കര മൂഷകാദിഭിരൂപരുദ്യമാനപഹി പ്രാണക്വചിത് പരിവർത്തമാനോ അസ്മിന്നത്വന്യ വിദ്യാ കാമകർമ്മഭി രൂപരക്തമനസാനുപന്നാർത്ഥം നരലോകം ഗന്ധർവനഗരമുപന്നമിതി മിഥ്യാദൃഷ്ടിരനുപശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി മനസ്സിലാവും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര ഗതോ ദംശമശക സമാപസ ദൈർമന്യുജൈ ശലഭശ ശലഭകുശ ശകുന്ദ തസ്കര മുഷകാദിഭിരൂപരുദ്യമാനബഹി പ്രാണക്വചിത് പരിവർത്തമാനോ അസ്മിന് ധന്യവിദ്യാ കാമകർമ്മഭിരൂപരക്തമന സാനുപന്നാർത്ഥം നരലോകം ഗന്ധർവനഗര ഉപപന്നമിതി മിഥ്യാദൃഷ്ടിരനുപശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ലതിയാചാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര ഗതോ ദംശമശക സമാപസ ദൈർമനുജൈ ശലഭശ കുന്ദതസ്കര മൂഷകാദിഭിരൂപരുദ്യമാനബഹി പ്രാണക്വചിത് പരിവർത്തമാനോ അസ്മിന്നധ്വന്യ വിദ്യ കാമകർമ്മഭിരൂപരക്തമന സാനുപന്നാർത്ഥം നരലോകം ഗന്ധർവന നഗരമുപന്നമിതി മിഥ്യാദൃഷ്ടിരനുപശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര ഗതോ ദംശമശക സമാപസ ദൈർമനുജൈ ശലഭശകുന്ദ തസ്കര മൂഷകാദിഭിരുപരുദ്യമാനബഹി പ്രാണക്വചിത് പരിവർത്തമാനോऽസ്മിന്നധ്വന്യ വിദ്യാ കാമകർമ്മ രൂപരക്തമന സാനുപന്നാർത്ഥം നരലോകം ഗന്ധർവനഗരമുപന്നമിതി ദൃഷ്ടിരനുപശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര ഗതോ ദംശമശക സമാപസ ദൈർമനുജൈ ശലഭ ശകുന്ദ തസ്കര മൂഷകാദിഭിരൂപരുദ്യമാനമബഹി പ്രാണക്വചിത് പരിവർത്തമാനോऽസ്മിന്നധ്വന്യ വിദ്യാ കാമ കർമ്മഭിരൂപരക്തമനസാനുപന്നാർത്ഥം
നരലോകം ഗന്ധർവനഗര ഉപപന്നമിതി വിദ്യാദൃഷ്ടിരനുപശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര ഗതോ ദംശമശക സമാപസദേർമനുജൈ ശലഭശകുന്ദ തസ്കര മൂഷകാദിഭിരുപരുധ്യമാനബഹി പ്രാണക്വചിത് പരിവർത്തമാനോസ്മിന്നധ്വന്യ വിദ്യാ കർമ്മ കർമ്മഭി രൂപരക്തമനസാനുപപന്നാർത്ഥം നരലോകം ഗന്ധർവനഗരമുപപന്നമിതി മിഥ്യാ ദൃഷ്ട്യരുനുപശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര ഗതോ ദംശമശക സമാപസദേർമനുജൈഃ ശലഭശകുന്തതസ്കരമൂഷകാദിഭിരുപരുധ്യമാനഭിः പ്രാണഃ ക്വചിത് പരിവർത്തമാനോऽസ്മിന്നദുന്യ വിദ്യാകാമകർമ്മഭിരുപരക്തമന സാനുപപന്നാർത്ഥം നരലോകം ഗന്ധർവനഗരമുപപന്നമിതി മിഥ്യാദൃഷ്ടിരനുപശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ഭൗതിക സമ്പത്തിനോടും സ്ഥാനമാനങ്ങളോടുമുള്ള പ്രതിപത്തി നിമിത്തം ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ കഴിയുന്ന ബദ്ധാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ഈച്ചകളാലും കൊതുകുകളാലും മറ്റു ചിലപ്പോൾ വെട്ടുകിളികളാലും ഇരതീനി പക്ഷികളാലും എലികളാലും ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നു. അജ്ഞത മൂലം ദുരാഗ്രഹിയാകുന്ന അവൻ ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നു. അവന്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും ഈ കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നത് മൂലം ഈ ഭൗതിക ലോകം താൽക്കാലികവും ഒരു ആകാശക്കൊട്ടാരം പോലെ മായികവുമാണെങ്കിലും അവൻ അതിനെ സ്ഥിരമെന്ന് കരുതുന്നു. പാവർത്തമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഗാനം ആലപിച്ചു. അഹങ്കാരേ മത്തഹന നിതായി പദപസരിയ അസത്യര സത്യകരീമാനി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങൾ വിസ്മരിക്കുകയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളിലും സമ്പത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിലും അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ തെറ്റായതും താൽക്കാലികമായ ഈ ഭൗതിക ലോകം സത്യമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതാണ് ഭൗതിക രോഗം. ജീവസത്ത ശാശ്വതനും ആനന്ദപൂർണനുമാണ്. പക്ഷേ ഭൗതികമായ ദുരിതാവസ്ഥകൾ നിറയെ ഉണ്ടായിട്ടും അജ്ഞത മൂലം ഈ ഭൗതിക ലോകം നിത്യവും സത്യവുമാണെന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുന്നു. ശ്രീലപ്രഭുപാദ് ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര ചക്വചിദാതപൗത്തകനിപാൻ വിഷയാനുപദാവതി പാനഭോജന വ്യവായാദിവ്യസനലോലുപഃ. തത്ര ചക്വചിദാതബോധകനിപാൻ വിഷയാനുപദാവതി പാനഭോജന വ്യവായാദിവ്യസനലോലുപഃ. ചില സമയത്ത് ആകാശത്തിലെ ഈ മായക്കൊട്ടാരത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവ് പാനം ചെയ്യുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും മൈഥുനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അമിതാസക്തനാകിയാൽ അവൻ മരുഭൂമിയിലെ മരീചികയിലെ ജലം തേടി പരക്കം പായുന്ന മാനിനെ പോലെ ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കൾക്ക് പിന്നാലെ പായുന്നു. ഭാവാർത്ഥനേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. രണ്ട് ലോകങ്ങളുണ്ട്, ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവും. ഭൗതിക ലോകം മണലാരണ്യത്തിലെ മരീചിക കണക്ക് വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മരീചികയിൽ മൃഗങ്ങൾ ജലം കാണുന്നു, വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ ജലമില്ല. അതുപോലെ മൃഗീയരായവർ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന മരീചിയിൽ സമാധാനം അന്വേഷിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സന്തോഷമേ ഇല്ലെന്ന് വിഭിന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിലുപരി സന്തോഷരഹിതമായി ജീവിക്കാമെന്ന് നാം തീരുമാനിച്ചാൽ നമുക്കതിന് അനുവാദവുമില്ല. ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖപൂർണം അഥവാ ദുഃഖാലയമാണെന്നും മാത്രമല്ല താൽക്കാലികം അഥവാ അശാശ്വതമാണെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു.
ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ദുഃഖങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരായാൽ പോലും ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളെ അതിന് അനുവദിക്കില്ല. അത് നമ്മളെ ശരീരങ്ങൾ മാറ്റാനും പൂർണ്ണ ദുഃഖാവസ്ഥയുള്ള മറ്റൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും വിധേയരാക്കുന്നു. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുജിച്ഛാശേഷദോഷനിഷദനം പുരീഷ വിശേഷം തദ്വർണ്ണ ഗുണനിർമ്മിതമതി സുവർണമുപാതിൽ സത്യഗ്നി കാമകാതരൈവലോൽമുഖ വിശാചം. കുജിച്ഛാശേഷദോഷനിഷദനം പുരീഷ വിശേഷം തദ്വർണ്ണ ഗുണനിർമ്മിതമതി സുവർണമുപാതിൽ സത്യഗ്നി കാമകാതരൈവലോൽമുഖ വിശാചം. ചില സമയത്ത് ജീവസത്ത മഞ്ഞമലയായ സ്വർണത്തിൽ തൽപരനാവുകയും അതിന്റെ പിന്നാലെ പായുകയും ചെയ്തു. ആ സ്വർണമാണ് ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും അസൂയയുടെയും സ്രോതസ്. അതൊരുവനെ അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതത്തിനും മാംസഭക്ഷണത്തിനും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനും ചൂതാട്ടത്തിനും പ്രാപ്തനാക്കും. രജോ ഗുണത്താൽ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്നവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വർണ്ണത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. വനത്തിലെ തണുപ്പിൽ വിറങ്ങലിക്കുന്ന ഒരുവൻ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പ്രകാശത്തിളക്കം കണ്ട് അഗ്നി എന്ന് കരുതി അതിനടുത്തേക്ക് ഓടുന്നത് പോലെ. ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കലിയുഗത്തോട് തൽക്ഷണം തന്റെ രാജ്യം വിട്ടുപോകാനും 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിച്ചു കൊള്ളാനും പറഞ്ഞു. വ്യഭിചാരശാലകളിലും മദ്യശാലകളിലും മറവുശാലകളിലും ചൂതാട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലും എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഇവ 4 ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം നൽകണമെന്ന് കലിയുഗം രാജാവിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പരീക്ഷിത്ത് അവന് സ്വർണം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം അനുവദിച്ചു. പാപത്തിന്റെ 4 തത്വങ്ങളാലും വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് സ്വർണം. അതിനാൽ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ തത്വപ്രകാരം സ്വർണം കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. എവിടെ സ്വർണമുണ്ടോ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതവും മാംസഭക്ഷണവും ചൂതാട്ടവും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗമുണ്ട്. പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ ജനങ്ങൾ ധാരാളം സ്വർണമുള്ളവരാകിയാൽ അവർ ഈ 4 പാപങ്ങളുടെയും ഇരകളാണ്. സ്വർണത്തിന്റെ നിറം വളരെ തിളക്കമുള്ളതാണ്. ഭൗതികവാദിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ അതിന്റെ മഞ്ഞ നിറത്താൽ വളരെയധികം ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഈ സ്വർണം വാസ്തവത്തിൽ ഒരു തരം മലമാണ്. കരൾ രോഗമുള്ള ഒരാൾ സാധാരണഗതിയിൽ മഞ്ഞ നിറമുള്ള മലം വിസർജിക്കും. ഈ മലത്തിന്റെ നിറം ഭൗതികവാദിയായ ഒരുവനെ ആകർഷിക്കും. ജലപിശാചി താപം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ ആകർഷിക്കുന്നത് പോലെ. ജലപിശാചി താപം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ ആകർഷിക്കുന്നത് പോലെ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ കഥാചിന്നിവാസ പാനീയ ദ്രവിണ്യാദ്യേനാഗ. അധ കഥാചിന്നിവാസ പാനീയ ദ്രവിണാദൃനേകാത്മോപജീവന അഭിനിവേശയദസ്യാം സംസാരാടവ്യമിതസ്തതഃ പരിധാവതി. അധ കഥാചിന്നിവാസ പാനീയ ദ്രവിണാത്മോപജീവന അഭിനിവേശയദസ്യാം സംസാരടവ്യാമിതസ്തതഃ പരിധാവതി. ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദ. ചില സമയങ്ങളിൽ ജീവസത്ത പാർപ്പിടം, ജലം, ശരീര സംരക്ഷണത്തിനുള്ള പണം മുതലായവ കണ്ടെത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ നാനാവിധ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ഉദ്യമങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം വ്യാപൃതനാകുന്ന അവനെല്ലാം വിസ്മരിച്ച് ഭൗതിക അസ്തിത്വമാകുന്ന വനത്തിന് ചുറ്റും ഓടി നടക്കുന്നു. ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദ. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ വ്യാപാരി സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ചില സാധനങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നഗരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നല്ല ലാഭത്തിൽ വിൽക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ
വനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അവൻ ശരീരത്തിനെയും ആത്മാവിനെയും ഒരുപോലെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ചിന്തയിൽ ഗാഠമായി മുഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃഷ്ണനുമായുള്ള അവന്റെ യഥാർത്ഥ ബന്ധം വിസ്മരിക്കുന്നത് മൂലം ഒടുവിൽ ശരീരസുഖം മാത്രം തേടുന്നു. പ്രകാരം ബദ്ധാത്മാവിന്റെ മുഴുകൽ ശരീരപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രമാകും. ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം അറിയാത്ത ഭൗതികവാദി ജീവിതം നിലനിർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായവ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഭൗതികാർത്ഥത്തിൽ ശാശ്വതമായി അലയുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കാത്തതിനാൽ അവൻ പര്യാപ്തമായ ആവശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞാലും കൃത്രിമ ആവശ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് അധികം കുരുക്കുകളിൽ അകപ്പെടുന്നു. കൂടുതൽ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ മാർഗങ്ങളുടെ ഗോപ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഭൗതികവാദിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീത 3:27 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യനെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് താനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത്. ജീവസത്തെ ഈ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ആർത്തിപ്പുണ്ട ആഗ്രഹങ്ങളാൽ ഒരു പ്രത്യേക മാനസിക സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബന്ധനത്തിലായിത്തീരുന്ന അവൻ വിഭിന്ന ശരീരങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അവയിൽ ക്ലേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ചേമഗ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മോകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരി യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശാൽ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ की जीवित प्रयास की जीवताय गौरव. ഓക്കെ, ഇന്നലെ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് ഒരു ഗൃഹനാഥൻ അല്ലെ അവരുടെ ഭാര്യയാലും മക്കളാലും ഒക്കെ അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ജീവിതം മുഴുവനായിട്ട് പാഴാക്കി കളയുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിനെ ഭാഗവതം കടുവകളും കുറുനരികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പറയും അല്ലെ. പ്രഭാകർ പറയുന്നു, ഓ അതുകൊണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഭാര്യ എന്ന സന്താനം വെക്കുമ്പോൾ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊള്ളക്കാരാണ്. യഥാർത്ഥത്തില് അദ്ദേഹം ഗൃഹനാഥൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊക്കെ ചെലവായി തീരുന്നു. അത് എന്താ അങ്ങനെ ചെലവാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ. അപ്പോ എന്താ പൊതുവെ പറയും, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന് നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും കടം കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ആ കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ മുതലാക്കാനായിട്ട് അവര് മക്കളായിട്ട് ജനിക്കും. അപ്പോ അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ ധാരാളം സമ്പാദിച്ചു വെക്കും. അതൊക്കെ മക്കള് മുഴുവനായിട്ടും നശിപ്പിച്ചു കളയും. അപ്പോ ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ അനാവശ്യമായിട്ടൊക്കെ ധനം ചെലവഴിച്ചിട്ട് എല്ലാ ധനവും ഇല്ലാതാക്കി.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പണം കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജന്മം തന്നെ കൊടുത്തു തീർത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അടുത്ത ജന്മം വീണ്ടും വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പണമൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കും. ഇപ്പൊ നാലാമത്തെ ഉപമയായിട്ട് പറയുന്നത്, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങള് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന് സന്യാസം കൊണ്ടും വലിയ പ്രയോജനം ലഭിക്കില്ല എന്നത് ഒരു ഉപമയായിട്ട് പറയുന്നത്, വയലില് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ, അതിലുള്ള കളകളൊക്കെ, മറ്റുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത പുൽച്ചെടികൾ, ഇതൊക്കെ പറിച്ചു മാറ്റും അല്ലെ. എന്നാൽ വീണ്ടും അവ വളർന്നു വരുന്നു. കർഷകൻ വർഷം തോറും അവന്റെ ധാന്യവയൽ ഉഴുതു മറിച്ച് കളകൾ നശിക്കും. എന്നാലും അവയുടെ വിത്തുകൾ ഉണങ്ങിപ്പോകാതെ കിടക്കുകയും വയൽ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തുകൾക്കൊപ്പം വീണ്ടും മുളച്ച് തിങ്ങി വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കുടുംബജീവിതം ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു വയലാണ്. ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള കാംക്ഷ പൂർണ്ണമായി ദഹിച്ചു തീരാത്ത പക്ഷം അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വളരും. ഒരു കലത്തിലുള്ള പച്ചക്കർപ്പൂരം നീക്കം ചെയ്താലും കലത്തിന് വീണ്ടും കർപ്പൂരത്തിന്റെ ഗന്ധമുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ വിത്തുകൾ പൂർണ്ണമായി നശിക്കാത്തിടത്തോളം ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നില്ല. അതിന് ആവർത്തി പറയുന്നു, ഒരുവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി പരിണമിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരുവൻ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചാൽ പോലും കുടുംബജീവിതത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം തുടരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാക്കി മാറ്റും. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കാമം ചദാസ്യേയത് കാമകാമയ യഥോത്തമ ശ്ലോകജനാശ്രയാര്. എന്താണ്, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയും, തനിക്കായിട്ട് യാതൊരു ആഗ്രഹമില്ല, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയും. ഒരാളുടെ വേഷം മാറിയത് കൊണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വേഷം ധരിച്ചത് കൊണ്ടും പ്രയോജനമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു സന്യാസം സ്വീകരിച്ചാൽ പോലും കുടുംബ ജീവിതത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം തുടരുന്നു. നമ്മുടെ സമൂഹമായി ഇസ്കോണിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി വൈകാരികമായ കാരണങ്ങളാൽ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ദഹിച്ചു ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവൻ തന്റെ സൽപ്പേരും അഭിമാനവും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോലും വീണ്ടും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പരിപൂർണമായി മുഴുകുന്ന പക്ഷം അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പരിപൂർണമായി ദഹിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. പല ആൾക്കാരും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ സന്യാസമൊക്കെ എടുക്കും അല്ലെ. അത് വളരെ പ്രയാസമാണെന്ന്. നമ്മുടെ ഇസ്കോണിൽ പ്രീച്ചിങ്ങിനായിട്ട് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നു, സന്യാസം എടുക്കുന്നു. ഇതിനാണ് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. അല്ലാതെ പൊതുവെ കലിയുഗത്തില് സന്യാസമൊക്കെ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ എന്താ പറയാ, ഒരു പരിധി വരെ മാത്രമേ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം ഇന്നൊക്കെ സന്യാസിമാരായിട്ട്. അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള അവരെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സന്യാസിയായി മാറുന്നു. എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിരാശ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ദഹിച്ചു തീർന്നിട്ടില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. വൈകാരികമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സന്യാസം സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരൊക്കെ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥം, ഈ 3 ആശ്രമങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് പ്രഭുപാദർ സന്യാസം അല്ലെ. അതും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു വന്നിട്ട് പറയുന്നു, നീ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരണം, സന്യാസം സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടെ ഗുരു സ്വപ്നത്തിൽ വരികയും അങ്ങനെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രഭുപാദരി സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സന്യാസം പ്രീച്ചിങ്ങിനായിട്ട്, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സന്യാസം സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ടും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ, മായാവാദികളുടെ ഇടയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാനായിട്ട് മായാവാദി സന്യാസിയായിട്ട് മാറുക. അങ്ങനെ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയും ധാരാളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളെയൊക്കെ ഇവരൊക്കെ മായാവാദികളായിരുന്നു.
അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റി. അപ്പോ ഇസ്കോണിലെ പ്രീച്ചിങ്ങിനായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സന്യാസം നൽകി. എന്നാൽ അത് അത്രയും പരിശീലനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭക്തിത സേവനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സും ശരീരവും വാക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, അവർക്കാണ് സന്യാസം. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ഫാഷനായിട്ട് സന്യാസം എടുക്കുന്നവരെന്താണ്, അവർ പുറമെ വേഷം മാറിയിരിക്കും, എന്നാൽ അവരുടെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് അവര് വീണ്ടും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ വരും. അപ്പൊ പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിരുന്നു. അവര് വീണ്ടും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹം, ഭഗവാന് സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെ, നമുക്ക് ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹമല്ല, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ. ഗോപികമാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണം, അത് മാത്രമേ അവർക്ക് ആഗ്രഹം, അവരുടെ സന്തോഷം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാറാണിക്ക് അവർ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു, രാധാറാണിയെ സഹായിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ സന്തോഷിക്കും. അപ്പോ അവർക്ക് വേറെ യാതൊരു ആഗ്രഹമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ വേഷം മാറിയത് കൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു കാര്യമില്ല, നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ വീണ്ടും വരും എന്ന് പറയും. ഇവിടെ കളകളൊക്കെ മുളച്ചു വരുന്നത്, കളകളൊക്കെ പറിച്ചു കളഞ്ഞാലും വീണ്ടും വിത്തുകളൊക്കെ പാകി വീണ്ടും ആ കളകള് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കൃഷിയില് മുളച്ചു വരും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണം. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതായത് ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ്? കാമം ച ദാസ്യേനത് കാമകാമേയതോത്തമസ്വ. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാക്കാനായിട്ട് പറയും. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളുടെ അവസാന ഭാഗങ്ങളുടെ അതാണ് പറയുന്നത്. സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദിയോ, അതിലെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് സ്വന്തമായിട്ട് യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ അതിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെ. രുദ്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ, അതിലൊക്കെ പറയുന്നത് വേറെ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളുമില്ല എന്നാണ്. തന്മായ ആത്മാത്മജതാരകേശാസക്ത ചിത്തസ്യ നനാദ ഭൂര്യ. ഓ ഇവിടെ പറയുന്ന പോലെ ഭാര്യ, മക്കൾ, സമ്പത്ത്, വീട് ഇതൊക്കെ ആണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് കരുതിയിട്ട്, സ്വന്തം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ അതില് മതിമറന്നുപോയി എന്ന് രുദ്രാസുരൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങേ മറക്കുന്ന ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, ഒന്നും ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭൗതിക സമ്പത്തിനോട് സ്ഥാനമാനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിപത്തി നിമിത്തം ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ കഴിയുന്ന ബദ്ധാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ഈച്ചകളാലും കൊതുകുകളാലും മറ്റു ചിലപ്പോൾ വെട്ടുകിളികളാലും തീനി പശുക്കളാലും എലികളാലും ഉപദ്രവിക്കപ്പെടും. അജ്ഞത മൂലം ദുരാഗ്രഹിയാകുന്ന അവൻ ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നു. അവന്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായി ഈ കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നത് മൂലം ഈ ഭൗതിക ലോകം താൽക്കാലികവും ഒരു ആകാശ കൊട്ടാരം പോലെ മായുകമാണെങ്കിലും അവൻ അതിനെ സ്ഥിരമെന്ന് കരുതുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? സമ്പത്തിനോടും സ്ഥാനമാനത്തിനോടൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിമിത്തം പലരാലും അല്ലെ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും അവൻ അതൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങളിലും മുഴുകുന്നു. അവൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ലോകം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഈ അധികാരമൊക്കെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്, ഈ സമ്പത്തൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ കരുതിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് എല്ലാം എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു ജീവിക്കും. ഇതൊന്നും ശാശ്വതമായിട്ട് അല്ലെ. ലക്ഷ്മി ദേവി ചഞ്ചലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ചഞ്ചലം, ഒരു സ്ഥലത്തും സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത്. എന്താ പുന്താന തിരുമേനി പറയുന്നത് അല്ലെ, 2-4 ദിനം കൊണ്ടൊരുത്തനെ തണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്ന ഭഗവാൻ മാളിക മുകളേറിയ മന്നന്റെ മാറാപ്പിട്ടു. അപ്പോ ഇത് സമ്പത്ത്, അധികാരം ഇതൊന്നും ശാശ്വതമായിട്ടല്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകം തന്നെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ഇത് ദുഃഖാലയമാണ്, സുഖാലയമല്ല അല്ലെ. ഇത് ശാശ്വതമല്ല, അശാശ്വതമാണ്, താൽക്കാലികമാണ്. ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസം ഒരുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെന്താണ്? വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്.
അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ ആരെങ്കിലും വീടെടുത്ത് താമസിക്കില്ല അല്ലെ? ബ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് അക്കരയ്ക്ക് കടക്കാനുള്ള. അതുപോലെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ? അപ്പോ എത്ര സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയാലും ഇവിടെ ഒരിക്കലും സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല. ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പേര് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം അല്ലെ? നേരത്തെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ? ഇത് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു തല തിരിഞ്ഞ പതിപ്പാണ് അല്ലെ? അപ്പോ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം അവിടെ മാത്രമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താലും സന്തോഷം. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുക? എവിടെയാണോ യഥാർത്ഥ സന്തോഷമുള്ളത് അവിടേക്ക് പോവാനുള്ള വഴികള് തെരഞ്ഞെടുക്കും അല്ലെ? അത് തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയും, അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി എന്ന് പറയും അല്ലെ? ഇതില് ചേരുകയും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയും. തിരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനായിട്ട് സാധിക്കും, വളരെയേറെ കഠിന പ്രയത്നങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ. ഭാവാർത്ഥ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ പറയുന്നത്, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പാദാനന്ദങ്ങൾ വിസ്മരിക്കുകയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളിലും സമ്പത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിലും അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ തെറ്റായും താൽക്കാലികമായും ഈ ഭൗതിക ലോകം സത്യമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതാണ് ഭൗതിക രോഗം. ജീവസത്ത ശാശ്വതനും ആനന്ദപൂർണനുമാണ്. പക്ഷേ ഭൗതികമായ ദുരിതാവസ്ഥകൾ നിറയുണ്ടായിട്ടും അജ്ഞത കുലം ഈ ഭൗതിക ലോകം നിത്യവും സത്യവുമാണെന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു, എന്നാലും വിചാരിക്കുന്നു അത് സുഖമുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ്, ഇത് നിത്യവും ശാശ്വതമായിട്ട് കഴിയാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നു, ചില സമയത്ത് ആകാശത്തിൽ ഈ മായക്കൊട്ടാരത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവ് പാനം ചെയ്യുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും മൈഥുനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അമിതാസക്തനാകയാൽ അവൻ മരുഭൂമിയിലെ മരീചികയിലെ ജലം തേടി പരക്കം പായുന്ന ഒരു മാനിനെ പോലെ ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കൾക്ക് പിന്നാലെ പായും. അതിൽ പറഞ്ഞു, രണ്ട് ലോകങ്ങളുണ്ട്, ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവും. ഭൗതിക ലോകം മണലാരണ്യത്തിലെ ആ മരീചിക കണക്ക് വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മരീചികയിൽ മൃഗങ്ങൾ ജലം കാണുന്നു, പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ ജലമില്ല. അതുപോലെ മൃഗീയരായവർ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന മരീചികയിൽ സമാധാനം അന്വേഷിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സന്തോഷം ഇല്ലെന്ന് വിവിധ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിലുപരി സന്തോഷരഹിതമായി ജീവിക്കാമെന്ന് നാം കരുതിയാൽ നമുക്ക് അതിനും അനുവാദമില്ല. ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയം, ദുഃഖപൂർണം ആണെന്ന് മാത്രമല്ല താൽക്കാലികവും അശാശ്വതവുമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും കൃഷ്ണൻ. ദുഃഖങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരായാൽ പോലും ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളെ അതിനെ അനുവദിക്കില്ല. അത് നമ്മളെ ശരീരങ്ങൾ മാറ്റാനും പൂർണ്ണ ദുഃഖാവസ്ഥയുള്ള മറ്റൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും വിധേയമാകും. അതിൽ പറയുന്നു, ആ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ല, ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാലും അതിനും സാധ്യമല്ല. അതാണ് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് വരും അല്ലെ? അല്ലാതെ ഈ ശരീരത്തില് ഈ ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ ഈ ശരീരത്തിൽ തുടർന്നുകൊള്ളാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും അതിന് സാധ്യമല്ല. എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇത് ദുഃഖാലയമാണ്, അശാശ്വതം. എന്നാൽ നമ്മള് നമ്മുടെ സമ്പത്തും എല്ലാം അധികാരവും ഒക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിനും സാധിക്കില്ല. അതിനെ യമരാജൻ വന്നിട്ട് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ? അടുത്ത് വേറൊരു ശരീരം ലഭിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെ കൂടുതൽ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്ന് പറയും. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, ചില സമയത്ത് ജീവസത്ത മഞ്ഞമലമായ സ്വർണത്തിൽ തൽപരനാവുകയും അതിന്റെ പിന്നാലെ പായുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ സ്വർണമാണ് ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും അസൂയയുടെയും സ്രോതസ്. അത് ഒരുവനെ അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതത്തിനും മാംസഭക്ഷണത്തിനും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനും ചൂതാട്ടത്തിനും പ്രാപ്തനാകും. രജോ ഗുണത്താൽ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു തുള്ളുന്നവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വർണ്ണത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. വനത്തിലെ തണുപ്പിൽ വിറങ്ങലിക്കുന്ന ഒരുവൻ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പ്രകാശത്തിളക്കം കണ്ട് അഗ്നി എന്ന് കരുതി അതിനടുത്തേക്ക് ഓടുന്നത് പോലെയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്, മഞ്ഞ മലം എന്ന് പറയും. ഇപ്പോ ഭാഗവതം അത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ്
സ്വർണത്തെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. മഞ്ഞ മലം, മലം മഞ്ഞ നിറം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമാണ് ഈ സ്വർണം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലേ? ഇന്നത്തെ കലിയുഗത്തില് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നവരൊക്കെ എന്താ പറയാ, ആ വിസർജനം ചെയ്യുന്ന അവിടെയൊക്കെ സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഭാഗവതം പറഞ്ഞതായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതില് യാതൊരു തെറ്റും അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വിഴുങ്ങിയിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരും. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോ അതിനൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ ആഭരണങ്ങളാക്കി വെച്ച് അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയും അത്രയും മോശമായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ കള്ളക്കടത്തുകാരൊക്കെ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇവിടെ ഭാഗവതം പറയുന്നത് മഞ്ഞമലമാകുന്ന സ്വർണത്തിൽ തൽപരം അതിന്റെ പിന്നാലെ പായുകയും ചെയ്യും. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും അസൂയയുടെയും സ്രോതസ് അതാണ് സ്വർണമാണെന്ന് പറയും. അത് ഒരു അവനെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള മോശം കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രാപ്തനാക്കുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം കലിയുഗത്തിൽ അല്ലെ. സ്വർണത്തിന്റെ പേരിലും പണത്തിന്റെ പേരിലും ഒക്കെയാണ് ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്നു അല്ലെ, പലതരത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ പണം, ഈ സ്വർണമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് പണമാക്കിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. രജോ ഗുണത്താൽ മനസ്സ് നിറഞ്ഞൊരു സ്വർണത്തിന്റെ വർണ്ണത്താൽ ആകർഷണം. വനത്തിലെ തണുപ്പിൽ വിരഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പ്രകാശത്തിലൊക്കെ കണ്ട് അഗ്നി എന്ന് കരുതി അതിനടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. കാട്ടില് തണുപ്പായിട്ട് തണുത്ത് വിറക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കെട്ടി അതില് പ്രകാശം കാണുന്നു. ആ വെള്ളത്തില് അത് കാണുമ്പോൾ അവിടെ അഗ്നിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനടുത്ത് പോകുന്നത് പോലെ. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തൽക്ഷണം തന്റെ രാജ്യം വിട്ടുപോകാനും 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിച്ചു കൊള്ളാനും പറഞ്ഞു. വ്യഭിചാരശാലകളും മദ്യശാലകളും മറവുശാലകളും ചൂതാട്ട കേന്ദ്രങ്ങളും. ഇപ്പോൾ കലിക്ക് വസിക്കുവാനായിട്ട് 4 സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എവിടെയാണോ വ്യഭിചാരങ്ങൾ നടക്കുന്ന, അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നടക്കുന്ന, എവിടെയാണോ മദ്യശാലകൾ, എവിടെയാണോ അറവുശാലകളുള്ളത്, എവിടെയാണോ ചൂതാട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ, എവിടെയൊക്കെ ചൂതാട്ടം നടക്കുന്നത്, ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് വസിക്കും. മദ്യം കഴിക്കുന്നിടത്തും അവിഹിതം നടക്കുന്നിടത്തും ചൂതാട്ടം നടക്കുന്നിടത്തും മാംസഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്തും കഴിക്കുന്നിടത്തും അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് വസിക്കുവാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് കലി. എന്നാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്തിൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള മോശം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ ഭരണം. അവിടെ യാതൊരു അധർമ്മങ്ങളും നടന്നിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കലിക്ക് എവിടെയും വസിക്കുവാനായിട്ട് സ്ഥലമില്ല. ഇന്ന് കലിയുഗത്തില് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അത്രയും പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന വൃന്ദാവനത്തിൽ പോലും അവിടെയൊക്കെ അതിന് ആ ചുറ്റളവിൽ തന്നെ മദ്യശാലകളും മറ്റുമൊക്കെ അത്രയും വൃന്ദാവനത്തിൽ. അപ്പോ അത്രയും അധപതിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന കാലം അല്ലെ. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് വൃന്ദാവനം. അവിടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം. അവിടെ പോലും മദ്യശാലകളും അറവുശാലകൾ എന്തോ അവിടെയുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ നിരോധിച്ചത് കൊണ്ട് അറവുശാലകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയെന്നത്. എങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ ലഭ്യമാവും, അവിടെ പരസ്യമായിട്ട് അറക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ മദ്യശാലകളും എന്താ പറയാ അവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും. ഇപ്പൊ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ആ മധുര ദേശത്ത് തന്നെ വൃന്ദാവനം ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് കലിയുഗം കൂടിക്കൂടി വരുന്നതിന് എന്താണ്, അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിക്കുന്നവരും അവിടെ പോകുന്നവരൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ആത്മീയതയ്ക്കും കാളും ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മാംസവും മദ്യവും ഇതൊക്കെ വേണം അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വൃന്ദാവൻ പോയിട്ടും അവിടെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അടുത്ത ജന്മം അവിടെയുള്ള കുരങ്ങനോ പന്നിയോ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ജീവിയായിട്ടും മാറും. അപ്പോ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയാ, കലിയോട് പോയി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 4 സ്ഥലങ്ങളാണ്
ഇങ്ങനെ അധർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലം. അപ്പൊ കലിക്ക് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് വസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്താണ്, എവിടെയും മദ്യശാലകളില്ല, എവിടെയും അവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല, എവിടെയും ചൂതാട്ടം നടക്കുന്നില്ല, എവിടെയും മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊന്നുമില്ല. എന്താ പറയാ, മൃഗങ്ങളൊക്കെ ശാപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എവിടെയും വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കലിക്ക് വസിക്കുവാനായിട്ട് അവസരം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രഭാതര് പറയും, പ്രഭാതര് എന്താ പറയാ, ഇന്ന് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അറവുശാലകളൊക്കെ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. അതിന് സർക്കാരൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ നൽകുക. എന്താണ്, മൃഗങ്ങളൊക്കെ വേഗം വേഗം കൊന്നു തിന്നാൻ. അതുപോലെ അവർ സർക്കാരിന് ഏറ്റവും വരുമാനമുള്ള ഒന്നാണ് മദ്യവിൽപ്പന. ഒരു എന്താ പറയാ, മദ്യത്തിന് 200 ഇരട്ടിയോളമൊക്കെ ലാഭം അതിൻ്റെ അത് ടാക്സ് സർക്കാരിന് ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ആ മദ്യം നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമേ കിട്ടൂ, ബാക്കി മുഴുവൻ എന്താണ്, സർക്കാരിന് അതിൽ നിന്നുള്ള നികുതി വരുമാനം. അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ യഥേഷ്ടം അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. എന്താ പറയാ, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ പോലെ ആർക്കും ഏത് വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു സർക്കാർ. എന്താണ്, അവർക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് അല്ല പ്രധാനം, അവരുടെ എന്താ പറയാ കീസയിലുള്ള പണമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ പറയും പൊതുവെ, എന്താണ്, ഒരാളോട് സ്നേഹമുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു വീട്ടിലെ അമ്മ അവരുടെ ഹൃദയമാണ് നോക്കുക എന്നാ പറയുക. എന്നാൽ പുറമെ പോക്കറ്റിലെ കാശാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾ നോക്കുക. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെ, ആ നികുതി പണം കൊണ്ട് അവർക്ക് ദൂർത്തടിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നാട് നീളെ ഇങ്ങനെയുള്ള അറവുശാലകളും മദ്യശാലകളും ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് താല്പര്യം ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വവും അല്ല, അവർക്ക് യഥേഷ്ടം ദൂർത്തടിക്കുവാനായിട്ട് പണം വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇതിനെയൊക്കെ നിരോധിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലി ഇനി ഒരു സ്ഥലം കൂടി എനിക്ക് വസിക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുകയും അത് പ്രകാരം എവിടെയാണോ വലിയ തോതിൽ സ്വർണമുള്ളത് അവിടെ നിനക്ക് പോയിട്ട് വസിക്കാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ സ്വർണത്തിലും വസിക്കുവാനായിട്ട് കലിക്ക് സ്ഥലം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കലി സ്വർണത്തില് പ്രവേശിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ആ കിരീടത്തിലേക്ക് തന്നെ കലി കയറുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അവന് കലിക്ക് സ്വർണം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം അനുവദിച്ചു നൽകിയെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ പാപത്തിന്റെ 4 തത്വങ്ങളാലും വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് സ്വർണം. അതിനാൽ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ തത്വപ്രകാരം സ്വർണം കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. എവിടെ സ്വർണമുണ്ടോ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതവും മാംസഭക്ഷണവും ചൂതാട്ടവും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗമുണ്ട്. പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ജനങ്ങൾ ധാരാളം സ്വർണമുള്ളവരാകിയാൽ അവർ ഈ 4 പാപങ്ങൾക്കും ഇരകളാണ്. സ്വർണത്തിന്റെ നിറം വളരെ തിളക്കമുള്ളതാണ്. ഭൗതികവാദിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ അതിന്റെ മഞ്ഞ നിറത്താൽ വളരെയധികം ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഈ സ്വർണം വാസ്തവത്തിൽ ഒരുതരം മലമാണ്. കരൾ രോഗമുള്ള ഒരാൾ സാധാരണ രീതിയിൽ മഞ്ഞ നിറമുള്ള മലം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഈ മലത്തിൽ നിറം ഭൗതികവാദിയായ ഒരുവനെ ആകർഷിക്കുന്നു. ജലപിശാച് താപം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ ആകർഷിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ സ്വർണമുള്ളിടത്തൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അധർമ്മങ്ങളും നടക്കുമെന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത്. പാശ്ചാത്യ ലോകത്തൊക്കെ അവർക്ക് ധാരാളം സമ്പത്തും സ്വർണവും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മള് ആത്മീയ പാതയിലുള്ളത് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്നവരെ കഴിയുന്നത്ര സ്വർണം ഒഴിവാക്കണം എന്ന്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും കുറക്കില്ല അല്ലെ. അതാണ് 1,00,000 ആയാലും ആൾക്കാർ സ്വർണം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോകും അല്ലെ. ഇത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് തനിയെ ഇതിന്റെയൊക്കെ വില കുറയും അല്ലെ. ആൾക്കാർ വാങ്ങാൻ ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നത് അല്ലെ. ഓ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു 20 വർഷങ്ങൾക്കൊക്കെ മുന്നേ ചെറിയ 5,000-ലൊക്കെ താഴെ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു വസ്തുവാണ് ഇപ്പോൾ 1,00,000 ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞും കൂടിയും കൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താണ്, ഇതിന് എത്രമാത്രം ഡിമാൻഡ്, ആൾക്കാർ ഇത്രമാത്രം വാങ്ങിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിന് മൂല്യം കൂടി വരുന്നു അല്ലെ.
അപ്പോ അതില് കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നാൽ അതിന്റെ പേരിൽ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും അല്ലെ. പല ആൾക്കാരും എന്താണ് സാധാരണ രീതിയിൽ വിവാഹമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീധനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്വർണം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ, അത് പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ അതിനെ കൊല്ലുന്നു, ആ സ്വർണം കൈക്കലാക്കാനായിട്ട് ഭാര്യയെ വധിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നു. എന്താണ്? ഈ ഒരു വസ്തു മൂലമാണ്. എന്താണ്? ഇതിലാണ് കലിക്ക് വസിക്കുവാനായിട്ട് അവസരം നൽകി. അപ്പോ അത് അത്രയും സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറയും. നമ്മുടെ വീട്ടില് ധാരാളമായിട്ട്, അല്പം പ്രശ്നമില്ല, കലി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അമിതമായിട്ടുള്ള സ്വർണം എവിടെയാണോ സ്വർണ്ണശേഖരമുള്ള അവിടെ പോയിട്ട് വസിക്കുവാനായിട്ട് അല്പം കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാണ് അല്പമായാൽ പോലും അല്ലെ. പല ആൾക്കാർ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നു. ചെറിയ കമ്മലൊക്കെ എടുക്കുവാനായിട്ട് ആൾക്കാർ ചെവിയൊക്കെ അറുത്തു കൊണ്ടുപോകും. പല കാര്യങ്ങളും അല്ലെ. അപ്പോ ഇന്നത്തെ ലോകം അങ്ങനെയാണ്. അവർക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് സ്വർണം തേടി അറിയുന്നവർ. അവർ എവിടെയാണോ സ്വർണം ഉള്ളത് അതൊക്കെ കട്ടെടുക്കുകയോ അല്ലെ പിടിച്ചു പറിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത് ഇവര് മറ്റുള്ള അധർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरे कृष्ण। वंशकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णव